ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे भजन बंदगी तप स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहब जी पातशाही नौवीं विखे जिथे साहबा ने 26 साल 9 महीने 13 दिन परमेश्वर की भजन बंदगी की। ऐसे पावन स्थानां ते संध्या के समय के सजे हुए दीवाना दे गुर इतिहास सिख इतिहास शहीदां की कथा सुनने लई एकत्र हुए बैठे गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी बड़े भाग हैं जो सतगुरु साहब जी के चरण शरण आपां नूं प्राप्त होए है। श्री गुरु पंच प्रकाश जिन्हों प्राचीन पंच प्रकाश भी कहते हैं। अंग्रेज अफसर कैप्टन मरेनो सरदार रतन सिंह जी भंगो ये इतिहास दिखा रहे हैं। ये जो सारा इतिहास उन्होंने अंग्रेज को लिखाया ये फिर लंदन के बादशाह के कोल गया। वही फिर अंग्रेजी दे विचों उतारा करके भाई रतन सिंह जी ने कविता के रूप दे विच ग्रंथ लिख दिता जिहदी आपां कथा विचार कर रहे हैं। आप जी ने कल श्रवण किया कि पहाड़ी राजे जिहड़े हैं उन्होंने बाबा बंदा सिंह जी ने जिवें एक पहला 5 पहाड़ियां नाल एक बागड़ सिंह लड़िया उस तो बाद दूसरा मौका दिता कहते तुसी असी एक झंडा कढ़ांगे निशान साहब ते पुट दिओ। उन्होंने को पुटिया नहीं गया जतन ते बड़ा किया शर्मिंदे होके वापस मुड़े। फिर कहन लगे भी हुण अपने किले तगड़े करो कोई वड्डा किला जिहड़ा है ना तुहाडा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपनी फौज इकट्ठी कर लो तगड़े 94 जवान इकट्ठे करो असला बलूद जो चाहिए है। तो इधरों कहते भी साढ़े 5 सिंह आउणगे तुहाडा किला तोड़ देणगे तुसीं रोक सकते हो तो रोक लिओ। इदां तैयारी कर ली। उन्हां हाथी 7 अगे खड़े करते अंदर 1394 जवान खुला उन्हां दे कोल गोरी शिकार। इधर बागड़ सिंह रणजीत सिंह रणजोर सिंह बजर सिंह ते केहर सिंह 5 सिंह भेजे। राह दे विच तां जिहड़े नाके लगे सी उहदे डरदे ही परां हो गए भी बला अपने गल कर तो पाउणी है। इन्हां 5 ने जाके तीर मार के 3 सिंघां ने तीर मारे 7 हाथी मारते। एक ने बजर सिंह ने तीर मार के दरवाजा तोड़ सुटिया पहाड़ियां तड़थली मच गई। इधरों जो 5 सिंह आए सी ते पंथ दे विच होर जिहड़े दल दे सिंह सन तो बाबा बंदा सिंह जी नूं कहण लगे भी 5 नूं भेजदा जिथे जंग होवे सानूं क्यों नहीं भेजिया असीं भी जाना। वो भी जकारे छड़दे चढ़ आए। इधरों जो 5 ने किले का दरवाजा तोड़ता पहाड़िए भजन लगे तो सिंघां ने फिर वढ़ते अंदर वड़ के। बंदा सिंह बहादुर जी भी इन्ने नूं आण पहुंचे भजे जांदियां दे मगर सिंह जान लगे तो उन्होंने रोकता भी जेडे मारे गए ठीक है जेड़ा डर के भज गया ਉਹਦਾ पिछा नहीं करना। इवें जो गिनती की से जेडे 94 जवान सी 1300 इन्हां दे मारे गए। 13 वड्डे टोए पुट के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दबता भी महामारी ना फैले। फिर बिलासपुर जिहड़ी राजधानी सी कलूरी राजिਆਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ चंगी तरह ਸਿੰਘਾਂ ने साड़िया फूकिया लुटिया क्योंकि यही पवाड़े की जड़ से गुरु घर के नाल ईरखा पाउण दे लई पहाड़ियां दी। इस तरह खालसे का दबदबा होया है वेख के जोर बाकी रियासतां वाले अपने बंदे भेजते बाबा बंदा सिंह के कोल दूत भेजते भी बाबा जी असीं ते गुरु घर के सिंह हां असीं तां तुहानूं नमस्कार करते हैं ते कले की जड़ जिहड़ी सी कलूरी राजे ही गुरु महाराज नाल लड़ाई करते रहे हैं। इदां सारी गल इन्हां दे सिर ती कहंदे भी असीं तुहाडी शरण आ भी जिहड़ा टैक्स आपां
ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਈਅਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨਦਰ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ। ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਸੁਖੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੁਦੁੱਧ। ਹੁਣ ਬਲਾਸਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਲੂਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲਾਸਪੁਰੀ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੂਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰਨੇ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਬਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਤੇ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਮ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰਾਜੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤ ਮੰਗੇ ਪੁੱਤ ਆਵੇ ਸੁੱਧ। ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਦੁਖੀਏ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦੂਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਿਦਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਮੰਗੈ ਘਰ ਹੋਏ ਭਰਪੂਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਜਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਪੰਜਾਂ ਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਚਨ ਹੈ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵੋਗੇ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਤਿਆਰ ਬੁਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋ ਦਿਵਾਵੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਭੂਤ ਮੁਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮੜੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਭਲਾਏ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਲਾਵਾਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਪਰਬਤੀ ਰਹੇ ਸਿੱਧ ਲਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਅਤਿਕ ਸਜਾਏ। ਸਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਕ ਹੋਇਆ, ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਚਿਤਵਤ ਕੋ ਦੂਰੋਂ ਆਵੇ। ਕਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝਦਾ। ਕਈ ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਚਿਤ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਮੰਗਣਾ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਰ ਆਈ ਮਿਲੈ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖ ਦੇਵ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਮਿਲੈ ਭਿੜ ਲੜ ਜੋ ਤਿਸ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ੇ ਕੁਛ ਲੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ,
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਓ ਪਈ ਗੁਰੂ ਕੋਟ ਲੋ ਬੰਦਾ ਗਇਓ। ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਟ ਤੀਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਟ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਥਾਂ ਥਾਣਾ ਬੰਦੇ ਕਇਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਥਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਖੇਤੜ ਆਏ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਕੇਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਭਏ ਨਦਾਉਣੀ ਵਕੀਲ ਤੈ ਭਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਦਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹਾਂਗੇ। ਚੁਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੋ ਲਿਓ ਖਜ਼ਾਨੋ। ਆਹੋ ਤੇ ਚੁਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੋ ਲਿਓ ਖਜ਼ਾਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆ। ਉਹ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਬਹਾਨੋ। ਕਈ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਦਾਣੇ ਪੱਠੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਧਾਵਾ ਨਾ ਬੋਲ ਦੇਣ। ਇਨਕਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਆ ਕੇ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖਰੇ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਨਿਤ ਨਕੀਬ ਬੁਲਾਏ ਸੋ ਇਤ ਵਿਦ ਹੋਕਾ ਦਵਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਓ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਚੋਬਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦਿਓ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਬਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਕਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਕਰੋ ਨ ਕੰਮ ਤੁਮ ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਓ ਬਤਾਏ। ਉਹ ਹੋਕਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਣੋ ਲੋਕੋ, 3 ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਕੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਏ। ਚਾਓ ਪਈ ਇਸਤਰੀ ਤਨ ਜੋ ਗਹਿਣਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਆਦਿਕ ਲੋਕ ਧਾੜਵੀ ਰਾਹ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦਾ ਆ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਛਣਕਾਟਾ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਨੱਕ ਕੰਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋ ਹੱਥ ਨ ਲਾਓ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸ਼ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉਹ ਸਿਰ ਕੀ ਪਾਕ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਪਾਕ ਪੱਗ ਹੈ, ਇਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨ ਲਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 30 40 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਝੱਗੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਨਾਮ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਾਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲੋ ਸੁਤ ਸੈਣ ਰਾਜਾ ਬਟਾ ਸਦਾਏ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਧ ਸੈਣ। ਇਹਨੇ ਕਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਅੱਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੁਝਾ ਲਓ। ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਨਾ, ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੁਧ ਸੈਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਿਓ ਭਾਂਤ ਜਿਉ ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਉ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਧ ਸੈਣ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਚਾਓ ਭਾਈ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੁਣ ਪਾਇਓ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਹੈ ਕਰਮਾਤੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾੜ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਨ ਪਰ ਭਈ। ਇਸ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਕਹੀ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮਿਆਨ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਵਹੀ। ਇਹਦੇ ਮਿਆਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਸ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥਾਪੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਧ ਸੈਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਮਨੈ ਨ 300 ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਸੁਧ ਸੈਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਜਨ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਿਹਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਏਦਾਂ ਚਰਚਾ ਏ। ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਸੋ ਹਿਰਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਫਿਰ ਕਰ ਹੈ ਕਿਆ ਏ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਜਹਾਂ ਬੰਦਾ ਥੋ ਕਰਤ ਚੜਾਈ। ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੋਰੇ ਉਤਰਿਓ ਰਾਜਾ ਆਈ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਰਾਜਾ ਸੁਧ ਸੈਣ ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦੇ ਪੈਦੇ ਘੱਲ ਵਕੀਲ। ਉਤਰਦੇ ਅਨਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਹਨ ਵੀ ਜਾਓ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਮਿਲਣ ਆਇਓ ਮੈਂ ਤੋਏ ਬਿਨ ਢੀਲ। ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਥੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਓ ਚੜਾਵੋ ਬੈਠੋ ਧੁਰ ਕੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਡਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਮੈਥੋਂ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੋਕੋ ਆਪਣੋ ਸਿੱਖ ਬਨਿਓ। ਆਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਦੂਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੋਹਰ ਆਪ ਚੜਾਵੋ ਲੈ ਅੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਓ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਦਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੁਧ ਸੈਣ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਬ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਈ, ਸੋ ਲਿਓ ਗਲ ਲਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਚੜਾਈ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਏ। ਜਾਓ ਭਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿਓ ਸੁਣ ਸੁਧ ਸੈਨ ਰਾਜਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸੁਧ ਸੈਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਮ ਦੇਸ਼ੋ ਨੈ ਹੋਕ ਬੇਰਾਜਾ। ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਹੇਗਾ ਸਦਾ। ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਤੋਏ ਦੁਖੀ ਸੁਖਾਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਕਰੇਗਾ, ਈਰਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਤੋਏ ਦੇਸ਼ ਪੁਕਾਲੋ। ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧ ਸੈਣ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਵਗ ਤੁਮ ਕੋ ਲੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੱਖ ਪੁਸਤਕ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੋਰ। ਇਹਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੂਣੀਏ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਲੂਣੀਏ ਸਿੱਧ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧ ਸੈਣ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਇਸਕੇ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਲੈ ਸੁਧ ਸੈਣ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਲਹੋ ਕਮਾਏ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਪਰ ਢਾਂਗੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਾ। ਔਰ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਕੋ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਉਸ ਮਾਈ ਹੱਥ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਅਨੂਣੀਏ ਸਾਧ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਕਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੋ ਘਰੋਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੀਨੋ ਪਰਚੋ ਲਗਾਏ। ਆ ਜਿਸ ਮਾਈ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਪੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ, ਵੀ
ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਚਾਉ ਭਈ ਉਸ ਮਾਈ ਕੋ ਇਮ ਹਥਿਆਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਐ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਬੰਦਾ ਨਾਰੀ ਔਰ ਟਹਿਲ ਕਮਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਤਰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜੇਜੋ ਵੱਲ। ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇਜੋ ਨਗਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀ ਸੇਵਾ ਥੀ ਰੋੜੀ ਚੱਲ। ਰੋੜੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਾਰੀ ਕੋ ਪਰਚੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਿਉ ਲਖਾਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਆਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਰਕੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਨੇਕ ਪਰਚੇ ਲਿਖੈ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡੋ ਵੱਡ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ। ਚਾਉ ਭਈ ਜੇਜੋ ਵਾਲ ਜਸਵਾਲ ਹੁਤ ਰਾਜਾ। ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਜੇਜੋਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਟੋਜ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਟੋਚੀਆ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਸਵਾਲ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਜਾਤਿਆ ਕੱਜ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ। ਰਾਜਾ ਪੰਡੋਰੀ ਮਹੰਤ ਟਿਕ ਗਇਓ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਜਸਵਾਲੀਆ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਡੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਉਸਦਾ ਭਇਓ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਥੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਸਵਾਲੀਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਉਤ ਵੱਡ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਘਰ ਗੁਰਿਆਣੇ। ਆ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਧੌਲੀ ਧਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਵੇਖ। ਕਹਾਂ ਕੱਲੀ ਉਸ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ। ਔਰ ਅਨੇਕ ਸਿੱਧਨ ਕਰ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥਾਂ ਖਤਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਚਮਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਈਆਂ ਰਾਣੀਆਂ। ਔਲਾਦ ਨਾ ਉਨ ਕੋ ਕਿਸਤੈ ਆਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਿੰਤਨ ਕਿਨੈ ਮਿਟਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਈ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਗਾੜੀ ਬੰਸ ਨਾ ਵਧੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਖੰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਜੀਓ ਖਾਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੋ ਹੰਦੇਸੋ ਜਹ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਾ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗਾ ਕੌਣ। ਬਿਨ ਔਲਾਦ ਘਰ ਬਿਰਥੇ ਜਾਏ। ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਉਹਾਂ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਏ ਕਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਰ ਖਾਏ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੜੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੜਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਦੇਵ ਬਚਕ ਹੈ ਸੋ ਨ ਬਿਰਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਭਾਵਕ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਪਈ ਤਉਨ ਸੁਨਤ ਐਸ ਚਿਤ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਨੀਰ ਦਸਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਧਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਉਨ ਕੋ ਬਹੁ ਸੋਚੈ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਏ ਹਮ ਉਸੈ ਮਿਲਾਵੇ ਕੋਈ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ। ਹੋਰ ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਸੋ ਤੈ ਪੁਜੀ ਜੈ ਹੁਤੀ ਬੰਦੈ ਜੀ ਜੋਏ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਤੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਜੇਜੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਾਏ ਚੜਾਵੋ ਉਨ ਧਰਿਓ ਆਗੇ ਰਹੀ ਖਲੋਏ। ਇਹ ਰਾਣੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਜਾਓ ਪਈ ਤਉ ਸੰਤਨੀ ਐਸੀ ਉਚਾਰ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਮਲਾ ਇੱਕ ਕਿਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੇ ਰਾਣੀਓ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਮਹੰਤ ਗੁਰਵੜ ਪੈ ਜਾਓ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੰਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਧ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਮ ਗਰੀਬਨ ਤੇ ਤੁਮ ਕਿਆ ਚਾਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਕੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਮਹੰਤ ਕੋ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਚੜਾਉਣੀ ਆ, ਪਦਾਰਥ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਚੜਤੀ ਧਰੋ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਟੇਕੋ ਮੱਥਾ। ਨਹੀਂ ਕਉ ਕਉ ਦਰਬ ਪਿਆਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਕਈ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਏ ਸੋਏ ਸੁਖਾਰੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਸੌਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਚੜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਜੋ ਸੁਣ ਰਾਣੀ ਤਵੈ ਉਸੈ ਗਹਿ ਪਦ ਪਰੀ ਲਪਟਾਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪੈਰੇ ਕੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲਪਟ ਗਈਆਂ। ਹੱਸ ਕਰ ਬਚਨ ਸੁ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਲਕ ਕੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ। ਜਾਓ ਪਈ ਦੋਵਨ ਕੈ ਸਿਰ ਹੱਥ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵਨ ਆਦਰ ਸਾਥ ਉਠਾਏ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਠੋ। ਇਸੀ ਬਰਸਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ ਲਾਏ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤ ਬੰਦੈ ਬਚਨ ਦੋ ਬਾਲਕ ਖਿਡਾਓ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੋਵੈ ਘਰ ਗਈ ਪੁਜੀ ਰਾਜਾ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਸਾਵੰਤੀ ਦੋਇ ਪਈ ਸੁਤ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ ਦੋਇ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਣੀਆਂ ਆਸਾਵੰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਪਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਧਰਿਓ ਉਨਕੋ ਨਾਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਭੈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਸਵਾਲੀਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਬਾਤ ਬਹੁਤੀ ਲਿਖੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡੋ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਹਰਾ ਤਬ ਬੰਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਆਈ ਕੁੱਲੂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਆਪ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁੱਲੂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ ਕਰ ਔਰ ਸਿੱਧਨ ਦਰਸ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਈਏ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਥਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਚਾਉ ਪਈ ਤਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਕਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਠਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਸਣ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਲੂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਕੁੱਲੂ ਮੈਂ ਬੜਿਓ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕੁੱਲੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਉਹਨ ਲਿਓ ਫੜਾਏ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਫੜਿਓ ਨਾ ਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਕੈਸੇ ਕਰ ਤੁਮ ਭਾਵੈ ਕਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਮੁੱਠੀ ਪਰਾਂ ਕੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਲਗਾਓ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਬ ਚਾਹੇ ਤਬ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੈਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਬੰਦਾ ਮੁਖੋਂ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜੂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਵਹਿ ਤਕੜਾਈ ਧਾਰ। ਉਹ ਤਕੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਾਇਓ ਨਜ਼ਰੈ ਬੰਦ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੀ
ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਆਪਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਰਿਓ ਸੁਖੰਦ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਨੋ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਾਹਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਹ ਪਿੰਜਰੋ ਤਨੈ ਕਢਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਤਾ। ਕਹੈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹੋ ਨ ਪਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੋ ਲੈ ਜਾਉਂ ਉਡਾਇਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਜਰਾ ਮੈਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਡੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਪਿੰਜਰੋ ਕੋਠੇ ਪਾਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਡ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਜਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾੜਨ ਲੱਗਾ। ਹੋਰਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਓ ਜਗ ਸੁਨੇ, ਸਿੱਖਣ ਪਰ ਗਈ ਸੋਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੁੱਲੂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਰਕਨ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਈ, ਮੁਲਕ ਛਡਾਇਓ ਲੋਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਮੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਈਏ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਚਾਉ ਪਈ ਸ਼ਾਹੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜਦਾਰ ਬਹਾਏ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜਦਾਰ, ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਬੰਦਾ ਕਿਲਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾਏ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਖੋਹ ਲਵੋ। ਕਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਗਈ ਬੰਦਿਓ ਅਬੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਸੋ ਪਰ ਕਬੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਕਬ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਫੌਜ ਜੋ ਆਈ, ਇਦਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਸਿੰਘ ਗਏ ਪਰਾਈ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 5 ਕੋਈ 10 ਇਹਨੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਭੀਰ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਬ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਰੀ ਤਤਬੀਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਛੁਡਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੋਰਾ ਤਬ ਰਾਜੇ ਸੁਧ ਸੈਨ ਨੇ ਸੁਣਿਓ ਕੀਨੋ ਕੋਪ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੁਧ ਸੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਚੜਿਓ ਤੈ ਕਿਮ ਕੀਨੋ ਲੋਪ। ਇਹਨੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲੂ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਇਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਓ ਪਈ ਸਿੱਧ ਸੈਣ ਤਬ ਉਦਮ ਕੀਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਧ ਸੈਣ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੁਡਾਵਣ ਲਿਓ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਤਬ ਬੰਦਾ ਨੇ ਮਨੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਧ ਸੈਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਛੁਡਾਏ ਪਤ ਨਾ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁਡਾਏ ਪਤ ਨਾ ਹਮਾਰੀ, ਵੀ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਮਰੀ ਸਿੱਧੀ ਫਿਰ ਕਬ ਰਹੀ। ਆ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਛਡਾ ਲਿਆਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਕਦ ਉਸਤਤ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀ ਕਹੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਛਡਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਥੋੜਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਅਬ ਆਪਣੇ ਪੌਰਕ ਛੁਟੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਇਨਕੋ ਨਿਜ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੁੱਟੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਮਤ ਹਮਰੀ ਕੁਛ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਖੜੇਗਾ ਤੇ ਮਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਬੰਦੇ ਕੀਨਾ ਉਦਮ ਤੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਛਡਾਉਣ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਤਉ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਲੂਰਵਨ ਕਹਿਓ। ਕੁੱਲੂ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਚੱਲਿਓ ਬੰਦੋ ਤੁਮ ਦੇਖਤ ਰਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਤ ਪਿੰਜਰੋ ਖੂਬ ਉਡਾਇਓ। ਏਦਾਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਕੋਠੜੀ ਮੱਧ ਟਿਕਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਬੁਲੋਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। ਆਏ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਖਲੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਕਹਿਓ ਆਪਲੇ ਚਲੋ ਮੰਡੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਦੁਆਬੇ ਜਗੀ ਜੈ ਚੰਡੀ। ਆ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੋ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਹਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ। ਮਾਰ ਤੁਰਕਣ ਕੋ ਦਈਏ ਗਨਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧੌਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਖਿਓ ਵੀਰ ਉਨ ਪਿੰਜਰੋ ਲਿਓ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਲੈਸ ਉਤਾਰੋ ਹੱਦ ਮੰਡੀ ਸਿੱਧ ਸੈਣ ਕੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸੁੱਧ ਸੈਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਜਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਾਓ ਪਈ ਤਉ ਵੀਰਨ ਨੇ ਸੋਈ ਕਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵੱਡਿਓ ਪਿੰਜਰੋ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰੀ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਏ। ਰਾਜੇ ਕੋ ਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਫੂਕ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਸਮੇਤ ਉੱਡਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਜਰਾ ਆਪੇ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪਿੰਜਰੋ ਚੜਿਓ ਅਸਮਾਨ ਸੁਭੂਕ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸਭ ਰਾਜਾ ਨੱਠ ਅੰਦਰ ਵੜਾ। ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣੇ ਪਰਬਤ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਠੜੀ ਕੀ ਇੱਟ ਇੱਟ ਉੱਡ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਗਈਆਂ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਬਹੁ ਕਿਤ ਜਾ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਰੂਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹੋਰਾ ਕੁੱਲੂ ਕੋਇਲੇ ਕਰੇਗਾ ਆਏ ਖਾਲਸਾ ਆਪ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਲੂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਆ ਕੇ। ਓਏ ਰਈਅਤ ਫਿਰ ਬਸੋਗੇ ਜੋ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਰਾਪ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਈਅਤ ਬਣੋਗੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਹਾਂ ਮੰਡੀ ਕੀ ਹੱਦ ਹੋਤੀ ਸਿੱਧ ਸੈਣ ਕੇ ਰਾਜ। ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੁਧ ਸੈਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਪਰਿਓ ਤੈ ਸੁਖ ਸਹਿਤ ਪਏ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਕਾਜ। ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਜਾਓ ਭਈ ਸਿੱਧ ਸੈਣ ਸੁਣ ਤੁਰਤ ਹੈ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸਿੱਧ ਸੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਸਹਿਜ ਪਿੰਜਰੇ ਬੰਦਾ ਪਾਇਓ। ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਲਫ ਪਿੰਜਰੇ ਦਏ ਤੁੜਾਈ। ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਉਹ ਤੜਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਫੁੱਲਣ ਕੀ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਮਨ ਮੈਂ ਭਈ ਵਧਾਈ। ਰਾਜੇ ਸੁਧ ਸੈਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਉਤਾਰ ਬੰਦਾ ਭਇਓ ਕਹਿ ਲੁਕਾਈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੇਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਏ। ਬੰਦਾ ਕੋ ਤੈ ਡੇਰਾ ਕੀਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਲਾ ਲਿਆ। ਚੜ੍ਹੈ ਚੜਾਵੇ ਸੁਖ ਨਾ ਲਿਓ। ਚੜਾਵੇ ਚੜਦੇ ਆ, ਆਗੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤਬ ਬੰਦਾ ਕਹਾਇਓ। ਕਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਵੇਖਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਟ ਮਤ ਪਰਬਤ ਬਣਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਕੋਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿੱਧਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਮਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਭ ਲੁਕਾਈ ਟਿਕ ਬੰਦੇ ਜੁਟੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਏਕਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਚਾਹੇ ਉਹਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਬਣਾਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੱਢ ਮੋਹਰ ਤੁਰਤ ਖੀਸਿਓਂ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲਓ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਲੈਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਆ। ਇਹ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਉਹ ਕਿਤ ਲੁਕੈ, ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਗਟੈ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੁੰਡੈ ਜੰਦੈ ਅੜਵਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਝਾਟੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੂਹੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ। ਬੰਦਾ ਨੀਹਲ ਆਏ ਕੈ ਮੁੜ ਚੜਿਓ ਸਾਰ ਸਭ ਕਾਮ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਹਲ ਆਏ। ਨੀਹਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਲੇ ਆਦਿ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਮੱਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰੋ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਬਤ ਪਿਆਰੋ ਉਸ ਲੱਗੈ ਪਿਕ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਨ ਕੇ ਧਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਬਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਰਜੌਰੀ ਦਾ, ਪੁੰਛ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮੰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਓ ਪਈ ਤਬ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਚੜਿਓ ਪਹਾੜੀ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਕੌਣ ਉਸ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਡੇਰਾ ਕੀਨਸ ਤਿਸ ਹੀ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਬੈਠ ਤਾਹਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਰਾਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਕਸੀਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤਬ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਚੜਿਓ ਪਹਾੜੀ। ਉਤਰ ਕੌਣ ਉਸ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੀ। ਡੇਰਾ ਕੀਨਸ ਤਿਸ ਹੀ ਜਾਈ। ਬੈਠ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਰਾਮ
ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਮਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਛ ਕਰਾ ਜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਚਰਨਾਂ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਮਰਿਆਗਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ